वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो जंदरा स्कूल तो आए हुए साडे विद्यार्थी बच्चे बच्चियां टीचर्स इन्हां दा बहुत धन्नवाद करते हैं जिहड़े अज इत्थे साडे कोले समा कढ के पहुंचे आ, क्योंकि साडे समाज नूं अगे सिरजण वास्ते साडे जिहड़े स्टूडेंट आ जिहड़े टीनेजर ने इन्हां ने ही असल काम करना। इन्हां नूं जरूर इस बारे जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि साडा समाज इस टाइम किदां दे हालातां चों निकल रहा, किदां दी सानूं इस टाइम चुनौतियों का सामना करना पै रहा। साडे कोले अज आउण ते तुहाडा धन्नवाद भी है। असीं कोशिश करांगे अगले अद्धे घंटे दे विच भी तुहानूं असीं साडे समाज का वो चेहरा दिखा सकीए जिहड़ा अज साडे समाज ने अपनाया होया, साडे सिस्टम का चेहरा दिखा सकीए जिहड़ा साडा सिस्टम साडे लई हर टाइम इस गल के दावे करता कि अभी अज के सिस्टम के मुताबिक सारे तो बेस्ट हाँ, सारे तो वधिया सहूलतां दे रहे हैं। तुहानूं जरूर जानकारी देंगे अज कि साडियां सहूलतां साडे मौल अधिकार साडियां जरूरतों के मुताबिक की सानूं पूरे मिल रहे हैं। असीं पहलां धन्नवाद करते हैं साडे स्कूल के विद्यार्थियों का जिन्होंने अज एक काउंटरी करके सारा समान फ्रूट वगैरह या होर ग्रोसरी रिलेटेड चीज़ां कपड़े या जो भी लैके आए हो वो बहुत धन्नवाद करते हैं। वाहिगुरू सच्चे पातशाह तुहाडे ते मेहर भरिया हत्थ रखण ते आउण वाली जिंदगी जिहड़ी तुहाडी वो खुशियां भरी होवे, जिहड़े भी सुपने तुसीं देखे आ वो सारे तुहाडे सुपने पूरे होण। ते बहुत लोग इदां दे NGO चला रहे हैं, हॉस्पिटल पेशेंट उन्होंने ट्रीटमेंट करते हैं। जिवें अपने शहर के विच ही अनमोल दी NGO है, वी डोंट एक्सेप्ट मनी, गोल्डी बीबी आ, जिवें नवतेज सिंह पिंकू भी हॉलीडे क्लब चलाउंदा बटाले तो, इदां ही साडे मनदीप कौर सिद्धू टांगरा भैन शू कंपेनिंग करती आ। इदां दे बहुत लोग ने जिहड़े इदां दी कारज दे विच सोशल मीडिया दे थ्रू लगे होए। जिहड़ी साडी सेवा है भी सोशल मीडिया तो शुरू हुई है। जे सोशल मीडिया ना होंदा तां असीं ये सेवा ना करदे। सोशल मीडिया ने अज तुहानूं साडे तक पहुंचा किया। जे सोशल मीडिया दे तुसीं सानूं ना देखदे अज तुहाडे टीचर साडे कोल तुहानूं लैके ना आउंदे। ते असीं ये वीर है जी नरम कुमार शुक्ला जिहड़ा सब तो पहला मैंबर सीगा जिन्हें सेवा शुरू करवाई। ये वीर सानू दराहे ढाबा भी साडा दिल्ली रोड के उपर लिया हुआ रेंट से लीज के उपर, उत्थे ढाबा चलाउण की कोशिश कर रहे थे। असीं एक छोटा जिहा ते उत्थे ये इंसान मिलिया सानू दिल दे विच हमेशा गरीब लई लोड़वंद लई हमेशा दर्द हुंदा सी, हमेशा कोशिश करते रहंदे सी पहलां भी कि उन्हां दी हैल्प कर सकीए। ये वीर पैरालाइज सी, तुर नहीं सकता सी, ये रुड़दा रुड़दा ही ढाबे तक पहुंचा कि उत्थे आके ये यानी कि ना जी हिम्मत सी वो जवाब दे गई, उत्थे आके पै गया लम्बा मूहरे आके ढाबे से। तो मैं देखा बड़े हालात माड़े, इहदे हत्थ च पानी की बोतल खाली, इहनूं मैं पुछया तो इहने दस्सिया बोतल खड़काई में पानी लैण आया। चल सकता नहीं सी, इहनूं चक के मैं अपने कोले बिठा लिया चेयर से, चाह पानी पिलाया इहनूं ते इहदे हालात देख के मन च ख्याल आया वाहिगुरू ने किरपा करी भी क्यों ना इहनूं नवा दिता जाए। ये हालात इन्ने माड़े सी उस टाइम। ये वीर गर्मियों के मई के महीने सर्दियों वाले कपड़े पाए हुए, सिर च जटावां गंदे कपड़े, पता नहीं कितना टाइम हो गया भी स्नान नहीं किया, गोहे नाल लिपड़िया हुआ। तो मैं इन्हूं पुछया तू आया कितों आ, तो इन्हें मैंने दस्सिया भी मैं गुजरां दे गवाह, उन्होंने मैंने रखा हुआ सी, गोहा चुकाउंदे सी, मैनूं कुटदे मारदे सी, वो मतलब इन्हूं गुलाम बना के रखा हुआ। तो जदों 1.5 साल हो गया सी करीब इन्हूं गुलाम बना के, जो इन्हूं पैरालाइज हो गया क्योंकि इन्हूं पूरा खाना दाना नहीं दिंदे, रोटी नहीं सी मिलती प्रॉपर, तो इन्हूं अधरंग का अटैक आ गया। तो जो अधरंग हो गया इन्हूं दिल्ली रोड के उपर एक पुल के थले सिੱਟ के चले गए। वो पुल तो रुड़दा रुड़दा ये साडे कोले आ गया। फिर अज ये रुड़दा रुड़दा असीं तुहाडे तक पहुंच गए। ये सेवा एडी वड्डी स्टार्ट करवा दी। ये वीर दियां जिहड़ा इशनान कराया, साफ सफाई की, इहदियां फोटोआं खिच के 4-5 फेसबुक से शेयर करदियां, शायद इसका प्रभाव लभ जाए, अभी ये सोचा सीगा। तो वाहिगुरू की किरपा नाल वो फोटोआं मैं अपने फेसबुक पेज पर पाईआं सी, उन्होंने काफ़ी भैन भरावां ने शेयर किया, तो इसका प्रभाव लभ गया सानूं। एक वीर ने सानूं दस्सिया भी बांह के उपर इसदा नंबर लिखिया होया, तो जदों असीं नंबर चैक किया मैल इन्नी ज़्यादा सी, तो इहदे बांह के उपर टैटू बनवा के इहदे भरा ने अपना नंबर लिखवाया होया सी। असीं इस नंबर पर कॉल की तो वो वीर ने फोन चुक्या, उन्होंने दस्सिया भी 1.5 साल पहला मेरा भरा सब तो पिछड़ गया। तो शाम के 6-6:30 बजे सी उस टाइम, तो मैं दस्सिया भी असीं तराहे आ, लुधियाने दुबई तो बोलता सी, तो मैं कहा तू आ जा, कहता नहीं मैं हुण नहीं आ सकता, मैं सवेरे आऊँगा।
ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਮਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਕੋਠੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਤੀ, ਇਹ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਢਾਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਮੰਗਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਟਵਾਰੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਸੌਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮਰਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਬੰਦੇ। ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ 150 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 143-44 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 112 ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨਿਭੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਚੌਕੀਮਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਾਉਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਪਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਾਉਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਮਾਨ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆ, ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਗੁੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਵਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਗੁੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੱਤ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਮਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 50-50, 60-60 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ 750 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੈਂਗਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ NGO ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰਪੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈਦ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰਪੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰੋ, ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਪੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 170 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਇਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ NRI ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ 9 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਹਲ ਸੁਹਾਗਾ ਘਰ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਟਨ ਤੱਕ ਵੇਚਦੀ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਚਵਾਰਾ ਖੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਚਵਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ, ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ ਬਾਪੂ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀੜੇ ਪਵਾਏ ਆਪਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਦੇਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀੜੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੌਣੇ 200 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਤੇ 750 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 25-30 ਮੈਂਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਬਾਬੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ। ਉਹ ਵੀਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਗੁੰਮੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ
कोई घर से कमरा एक असीं अलग सौण को जगह ही नहीं सी कोले, उन्हें घर ही छड्डता बंदे ने। वो 3 साल सड़कों पर घूमता रहा, उसका परिवार आके लेके गया। तो उस दिन सी वो मेरा जन्मदिन सी, उस दिन जन्म का दिहाड़ा सी। तो गुरु साहब ने कृपा करी, 40 साल की एज मेरी हो गई थी उस दिन। तो मैं सोचा भी 40 साल तक कोई इदा का काम नहीं किया जिंदगी भी जिन्हें मैनू आपके आप फील कराया हो मैं जिउंदा। तो मैनू पहली बार इदा फील होया भी मेरा जन्म जिहड़े काम नहीं होया साडा असीं वो काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म आ। उस दिन तो अपने आप ने एक वादा किया कि अज तो बाद जिहड़ा भी लोड़वंद बंदा सानूं किते मिलूगी भी असीं अज कर सकते होवांगे, जिन्ने जोगे असीं होवांगे असीं जरूर करांगे। उस दिन तो लैके अज तक हुण तक 250 के करीब मैंबर हैं जिहड़े ठीक हो के अपने घर जा चुके हैं। इस टाइम 150 मैंबर साडे कोल 143-44 मैंबर असीं इत्थे रहिंदे आ ते 100 तो प्लस मैंबरां दी मौत हो चुकी है। जिवें सामने बजुर्ग की फोटो लगी हुई आ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 112 ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨਿਭੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਚੌਕੀਮਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਾਉਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਪਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਾਉਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਮਾਨ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆ, ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਗੁੜੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੌਕੀਮਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਗੁੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੱਤ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 50-50, 60-60 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਟਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ
हज़ारां की गिणती के इंसान साडे कोल इदां आ चुके हैं, जिन्होंने मैंटली अपसेट मैंबर जिहड़े जिन्होंने मैडिसन चलदियां 750 मैंबर ने हुण तक संगल खुल चुके हैं, जिहड़े संगलों नाल बंधे हुए सी घरां दे विच। ते जदों असीं बापू नूं लैके आए, डॉक्टर कहंदे जी लत्त कट्टणी पैणी है, भी गैंगरिंग हो गई है। ते असीं ना इहदे रिश्तेदार सी, ना साडा कोई उदों NGO सी, असीं लत्त नहीं कटवाई। असीं बापू की देसी तरीके नाल इलाज शुरू करता, लत्त दे उपर तारपीन का तेल पा के सफाई करनी शुरू करती। सानूं किसी ने दस्सिआ वैद ने भी तारपीन के तेल की पट्टी करो, कीड़े भी मर जाणगे। जो बापू की लत्त से असीं तारपीन का तेल पाया सी तो कीड़े सुंड गए, इदां निकल गए सी अंदरों, जिवें आपां कह दईए भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कीड़े के भौण चो जिवें कीड़े निकलते उदां ये बापू के लत्तां दे विच खुड्डां बणीआं सी, जिहदे उहदे विचों कीड़े निकलदे। अज तक 170 बंदियां दे कीड़े कढ चुके हैं। किसी के मूँह च, किसी के हत्थ च, किसी के पैर च, किसी के लत्त च, किसी ने टॉयलेट वाली जगह पर, किसी ने पेशाब वाली जगह पर, यानी कि इदां दे हालातां च अज इंसान क्यों? क्योंकि साडा सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि साडा समाज अपनी ड्यूटियां नहीं सामभ रहा। बापू के पिंड च NRI भी सीगे, बापू के पिंड च डिस्पेंसरी भी सीगी, बापू के पिंड दे विच लोग इन्ने समर्थ सीगे कि बापू का इलाज करा सकते थे, किसी ने मदद नहीं की। लोग हसते रहे, मजाक करते रहे। बापू के पुत ने बापू के 9 किले जमीन, ट्रैक्टर ट्राली, हल सुहागा घर के बिस्तरियां दे विचों कढ के कॉटन तक बेचती, घर च कोई चमचा तक नहीं छड्डिआ। कला चवारा खड़ा सरदार केसर सिंह धालीवाल का पिंड च, सिर्फ चवारे जिन्नी जगह रह गई, बाकी बेड़ा भी बेचता सारा बंदा चिट्टे के चक्कर से। अज लोगों के नाल साझी रलिया होया। एक मुंडा बापू का बाहर सीगा, उन्हें आके बात नहीं पूछी बापू की, बापू तेरा की बनता। उन्हें आके यही नहीं पूछा कि बापू तेरा इलाज करा। यार बापू ने साडे कोल रहिंदे नूं 4 साल हो गया, बहुत वधिया तरीके नाल जिंदगी जिउ रहा। बापू साडा रोल मॉडल आ। बापू इस बिल्डिंग का नींह पत्थर इन्हां दोनों इंसानां ने रखिआ। पहला वो जिहड़ा साडे ढाबे ते आया सी, पहला वो बंदा जिहनूं असीं लैके आए। इस बिल्डिंग का नींह पत्थर किसी लीडर तो, किसी पार्टी के बंदे को नहीं रखाया, असीं इन्हां दोनों को रखाया, क्योंकि हकदार इस चीज़ के कि वाकई इन्होंने आपने केसर सिंह ने कीड़े पवाए आपने, ताकि साडे दिमाग च पए होए कीड़े निकल सकन। बापू के लत्त च कीड़े पे देख के इदां लगदा सी जिवें आपदे पए होंदे कीड़े। जिस दिन बापू की लत्त च कीड़े कड्ढे आ, उस दिन तो लैके अज तक तुहानूं जिवें दस्सिआ पौने 200 पਰਿਵਾਰਕ मैंबरां दे साडिਆਂ दे असीं कीड़े कढ चुके हैं। तो 750 बंदियां दे संगल खिला चुके हैं। कोई 20 सालों तो संगलों नाल बन्निआ घर च, कोई 30 सालों तो संगलों नाल बन्निआ होया, कोई गुलाम बना के रखा हुआ 40 सालों तो, कोई 30 सालों तो। इदां दे लोग इत्थे तुहाडे सामने जिहड़े बैठे आ, जिन्नियां प्रसादा वरताउण वाले ने इत्थे साडे कोले जां तां नाल जिहड़ी सेवा कराउंदे ने, करीब 25-30 मैंबर इदां दे ने जिहड़े कीड़ियां तो खाधे जा रहे सी जां संगलों नाल बन्ने सी, जिहड़े साडे नाल हुण सेवा कराउंदे। ते इदां जिहड़े इत्थे बैठे ने इंसान, वो सारे बंदियां दी कोई वजह सी। बापू कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी तो M.Com गोल्ड मैडलिस्ट बंदा अज इस इलाज पहुंच गया, लत्त च कीड़े पैण वाले सी, 10-10 रुपए लोगों को मंग के ये मतलब हरियाणे के फर्स्ट लेडी सरपंच बने सीगे। ये घर च 100 किला जमीन सी। ये भरा ये भैन पूरे रिच फैमिलियों को बिलोंग करते हैं। इसकी सिस्टर डॉली बिंद्रा जम्मू के BJP की लीडर आ, कभी भी किसी ने सरपाल नहीं पूछी। अज बापू साडे कोल इन्ना पढ़िया लिखिआ इंसान आ, साडे नाल सेवा कराउंदा, जिन्नी हो सकती है हेल्प साडे नाल करदा। बापू पाल सिंह बरसाते की सेवा, बिस्तरे मंजे विछाउण की सेवा साडे नाल करदे ने। राणा साहब के बाहरों लैके आए सी बापू नूं, बापू के सिर च कीड़े पए सी, एडा वड्डा होल सी सिर दे विच। इदां दे हालात आ। तुसीं गुरु घरां नूं जांदे हो मत्था टेकण अरदास करन, बाहर किते बैठा बंदा नहीं तुसीं देखदे भी वो बंदा क्यों बैठा। तुसीं अंदर बैठ के जाके मत्थे रगड़ी जांदे हो, पोचे लाई जांदे हो, धोते हुए भांडिਆਂ ਨੂੰ होर धोई जांदे हो, चमकाई जांदे हो, पर बाहर बैठा बंदा तुहाडे गुरु घर के कीड़िਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ जा रहा, तुसीं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ के क्यों? क्योंकि असीं उसे सिस्टम के मैंबर आ जिहड़ा सिस्टम अन्ना हो चुका। असीं उसे समाज के नागरिक हाँ, जिहड़ा समाज सिर्फ उही देखदा जिहड़ा आपदे लई आ, आपदे घर लई आ, किसी लई कोई नहीं कर सकदा। इसे करके साडे कीड़े पैण लगे ने। इन्हां लोकां नूं जिन्हां दे कीड़े पए ने, इन्हां नूं हस्पताल तक पहुंचदा कीता गया। लोकां ने किसी ना किसी ने अपनी ड्यूटी समझी, कोई सिविल हस्पताल छड्डिआ या सिविल वाला ने धक्के मार के बाहर कर दित्ता, क्योंकि उत्थे इलाज नहीं हुंदा। उत्थे लड़ाइयां झगड़ियां दे पासियां ਦੀਆਂ कंप्लेंटां जब ਦੀਆਂ महिला करते जाते। ये वाहिगुरू सिंह बापू ने मां ने वाहिगुरू सिंह रखिआ सी नां ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਦਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। बिना कपड़े तो 6 सालों तो संगलों का बनिया होया, अपनी पलट करके आप खा
8 किले ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਟੋਇਲਟ ਇਹਨੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਤੇਰਾ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਆ। ਗੋਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਆ ਮੂੰਹ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾਣ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਢਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਦੱਸਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਾਂਟੀ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਦਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ 7-8 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੰਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥੰਮਲਾ ਵੀ ਨੇ ਘਸਾਤ ਦਾ ਸੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਘਰ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ, 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵਿੱਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਉਧਰ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਕਰਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਗੋਹੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁੱਟ ਪਈ। 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ, ਨੌਰ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਇਹਦਾ ਜੀਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਵਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਦ ਬਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਸਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਾ, ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਐਡੀ ਕੁੱਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, 1300 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਹੇ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਗੋਹੇ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਹਾ ਚੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਾਪੂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟੋਇਲਟ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਟੋਇਲਟ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਟੰਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘਰੇ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਾੜੇ 'ਚ, ਮੂੰਹ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੋਇਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਫੇਦ ਪੀ ਲੂ, ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਆ, ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੱਗੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਵੀਰ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟੋਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚਟਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਬੈਠੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਿੰਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 10 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ CMC ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਟੂਣੇ ਟਾਉਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਘਰੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਭੂਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਲਾਜ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਪੇਂਟਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਿਨਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ PR ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ 7 ਸਾਲ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡੀਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੰਗ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। 4-5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। 170 ਪਰਚੇ ਇਹਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਦਾਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। 6-7 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹਦਾ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਸਿੱਟਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਵਾਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਨਹੁੰ ਗੰਦੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੂੜਾ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਮਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤਾਰਿਕਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਹਿਜੜਾ ਵਾ ਖੁਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਮਗਰ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਬਾਪੂ ਪਿੱਛੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਬੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਪੂ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਿੱਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਚੌਕ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਰੇੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਵਕਤ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਰਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰਚੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ NGO ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਲੋੜਵੰਦ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਭੇਜਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 142 ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਿਓ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ NGO ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ NGO ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਇੱਕ NGO। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ NGO ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਭੈਣ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੂਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਫਾਈ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਦਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਰਲਾ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਸਿਰਜਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਓ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।